Namaskara Karnataka, welcome all of you to Vedantu Karnataka. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ NEET classes start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ yes please let me know in the chats if I am audible and visible to all of you. Let me also check if I am live. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ chat box ಅಲ್ಲಿ if I am audible and visible to all of you. Yes, super good. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, audible ಆಗಿದೆ. Okay, so where is the crowd? Where is the crowd who asked ma'am NEET classes start ಮಾಡಿ ma'am ತುಂಬಾ important ma'am ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ? I can't see one student also joining regularly and attending the class. Okay, yes, we are doing 2 classes per day, 3 classes per day so that ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, there is no dedication, there is no attendance, there is no what is that, comments, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಇದು. ಹಾಂ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್? ಹಾಂ, come on. Yes, quickly mark your attendance. I want to see all the NEET students who promised to come for NEET classes ಇಲ್ಲಿ on Vedantu Karnataka channel. Okay, so ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸವ ಸರ್. So we are going to together take this class. Okay, I hope all of you are ready. Yes, on the reminder message ಆಗ್ತೀನಿ Telegram channel ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 minutes wait, ಒಂದು 2 minutes wait ಮಾಡಿ. Okay, and I want to see quickly the attendance also. Okay, attendance mark ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ NEET classes ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು exam 2 classes ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, yes, quickly smash the like button. I want to see 35 likes now. Yes, okay, faster. Yes, only some people are putting Saujanya. Some of you are good kids, okay? Some of them are chumma coming in doing time pass. Okay, now first question on the screen for all of you. I hope the question is clearly visible. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, match the following columns and select the correct option. Column 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, Basidiomycetes, Phycomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ KCET ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 12ಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಬಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 360 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. 180 ಫಾರ್ ಬಾಟ್ನಿ, 180 ಫಾರ್ ಝುವಾಲಜಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ 11th ಮತ್ತು 12th. ಸೊ ನಿಮಗೆ 12th ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, 11th ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ, ಆಲ್ಬಿಗೋ, ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ, ಯುಸ್ಟಿಲಿಗೋ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪಕ್ಕ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು. ಒಂದು 10-15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಲಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, come on, answer the question. Okay, Basidiomycetes, what is the option? Ustiligo, correct ah ilva? Ustiligo is the option, correct? So A4 option ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, A4 ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, RCB won yesterday, such a victory. Okay, now we have to win for NEET 2025. Okay, KCET ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. I got lot of messages on Instagram. Lot of students message me telling ma'am questions were almost similar, concept ella we were able to answer. Okay, and boards also we saw the paper, we were able to ace the paper very well. Okay, even if 100 students tell no, we know very well. Okay, yes, excellent. The answer is going to be option number A. Okay, because ಇದು ಎರಡೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Basidiomycetes, Ustiligo. Okay, and Phycomycetes, albigo, Ascomycetes, penicillium, Deuteromycetes, alternaria. Okay, Deuteromycetes is called the imperfect fungi. Yak ma'am? Imperfect fungi because these people do not have a sexual reproduction. Okay, no sexual stage is known. Okay, no sexual stage. Clear? Madana, next question. Okay, yes, next question on the screen. Doddu question students, nane read ಮಾಡ್ತೀನಿ.
So given below are two statements. The hard outer layer of the pollen grain is called exine. Okay, outer layer is called exine, which is made up of sporopollen. I hope all of you know this. Statement 2 banbito, no enzyme that degrades sporopollen is so far known. So in the light of the above statement, you have to tell if the statements are right or false. Tumba easy question. Tumba easy question. Answer ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈನ್. ಆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿಂದ sporopollen. And they are telling that there is no enzyme that will degrade sporopollen. So do you agree to the statements or disagree to the statement? Yes. Chaitra, think once again, dear. Yes, excellent, excellent. ಯಾರದು? ಲಿಖಿತಾ, ಶೋಭಾ, ವೇದಾಂತ್, ರಿತು, ನಿಶಾ, ಇಂಚಾರ, ವಿದ್ಯಾ, ಲಿಖಿತ್, ಶರಣ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and statement 2 is correct. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? Exine is made up of sporopollen. Sporopollen is the hardest material. It is resistant to acid, alkali, temperature. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, yes or no? It does not change even a bit. Correct? Yes or no? So here what are we talking about? Here we are talking about sporopollen, the outer layer, which does not degrade. Okay, no matter what, it will not degrade. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, next question ಮಾಡೋಣ. Match the following columns. Okay, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಸವ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್, ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ಎಂಟಮೀಬಾ. ಎಂಟಮೀಬಾ. ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ. So students, ಇದು sporopollen ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ resistant. They have not found something that will degrade it. I don't know if any recent research have actually found something that will degrade sporopollen, but as of my knowledge, there is nothing that will degrade sporopollen ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಿಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲ್. ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದು ವೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್, ಹೇರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸಮ್ವೇರ್. In case that person has a fungus allergy, immediately the allergy will spread to you. Clear? So ringworm allergy can happen. C lock ಮಾಡಬೇಡಿ, B lock ಮಾಡಿ. Ascaris causes ascariasis. ಓಕೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ಸ್, ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅದು. ಎಂಟಮೀಬಾ ಕಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟಾಲಿಟಿಕಾ. ಏನು? ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫುಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. What is the purpose of elution in gel electrophoresis? I know questions are not very easy, but easy questions next time ಮಾಡೋಣ. First ಈ questions ಮಾಡೋಣ. Okay, previous year questions. So if you want previous year questions also, it is there. We have, we have been teaching for NEET. Okay, and last year we had predicted so many questions. So all you need to do is just come here and support us. We will give you everything. Previous year question, 2019 to 2024 question, AIMS, JIPMER, AIP, MT level questions. Ella questions are repository there, students. Yes, just tell us what you want. Okay, we will come and do. Okay, yes, come on. Hello, bye and all. Later you people tell. Okay, yes, what's the answer for this? What is the purpose of elution in gel electrophoresis? To load DNA sample into the gel, to visualize DNA fragments, to separate DNA fragments by size, to extract purified DNA fragments from gel. Correct answer ಮಾಡಿ. D lock ಮಾಡಿ. Exactly. To extract purified DNA fragments. Elution method ಅಂದರೆ ನಾವು DNA fragments ಇಲ್ವಾ, gel electrophoresis it would have run. The smallest one would have run further, the largest one would be close by. So after that we have to remove that and we have to make sure that we are able to visualize that also. So we will use ethidium bromide. But ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು,
to extract the purified DNA fragments from the gel. So elution in gel electrophoresis. Artha aita ellarigu? Yes? Okay, very good. Very good. Very good. Next question madana. Bega bega madana. Okay? Yes. Match the following column 1 and column 2. Okay, select the correct option. Invertebrates. So students, E on match the following ali 4 questions barbodu separate agi. Like because of the time period, separate questions can be framed. So that is the best thing about match the following. One match the following can fetch you 4 questions individually. Okay? Yes. No lubrication and all that. What is all that? Invertebrates were formed and active. Jawless fishes probably evolved. The dinosaurs suddenly disappeared from Earth. Man-like primates walked in Eastern Africa. 65 million years ago, 350 million years ago, 3 to 4 million years ago, 500 million years ago. Bega answer madi question. Bega answer madi. Okay? Yes. Yes. Come on. All of you know the answer. But still. D. Okay. So, il dinosaur yavag disappear aitu students suddenly 65 million years ago. Let's see if with that one option can I do it. Illa 50-50 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ C1 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಮಾಡಿ. Jawless fishes probably evolved in C. All of you are telling, some of you are telling D, some of B la. B is not the option. B and A is not the option. 50-50 in the answer madi. Is it C or D? Is it C or D? Come on, quickly. Don't make mistake. Okay, very good. C is the answer. Okay, C is the answer. Why, ma'am? Because invertebrates were formed and active in 500 million years ago. Jawless fishes probably evolved in 350 million years ago. The dinosaurs disappeared 65 million years ago. Man-like primates were there 3 to 4 million years ago. Clear? Yes? Huh? They are, see, jawless fishes, even cyclostome is an example of jawless fishes. Alva? So, jawless ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ mouths will be there and they will be mostly ectoparasite. Ectoparasite means they will depend on another organism and ecto means outside. So ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಫಿಶ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಆ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಸ್. So answer is going to be option number C. Even if you are making mistakes, it's okay. The questions are not easy. The questions are a little hard. Okay, I have not picked the easy question here. Easy questions we will do later. But right now you solve these questions. If you are making mistake also, it's okay. We are learning. Okay, we are learning. Come on, idu answer madi students. 2 diagrams I have given. Very important 2 diagrams I have given. You have to identify. This is from where? Drug abuse. Okay, drugs chapter drugs topic in the. Okay. So they are asking which is the diagram. A is cocaine, B is heroin, B is cannabinoids, A is morphine. So yeah. Answer. Drugs. Brightness tumba ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Better. Open your textbook and see the diagram. Instead of making mistake, open your NCRT and see the diagram. It's better to look and tell. Okay, because that when you are opening the textbook now, one question irbodu, but ಆ question ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. So it is always better. Yes, excellent. Answer is going to be option number D, where this is going to be morphine, which is extracted from Papaver somniferum, and this is going to be so only that is given, depressant and slows down the body function. Okay, this is going to be cannabinoids, which causes cardiovascular diseases. Okay, cardiovascular diseases. Okay, cannabis sativa. So illela mix ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, done.
Excellent, excellent. D is the answer. Moving on to the next question. The given figure shows the germ layers. The animals having structure shown in a figure A and B are respectively called diploblastic, triploblastic, triploblastic, diploblastic, 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 triploblastic, triploblastic. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. +3, ವೆರಿ ಗುಡ್. +3, come on. A answer, okay, option A diploblastic, option B triploblastic. Excellent. So triploblastic andre students proper layers irutte. Yenella? Ectoderm, mesoderm matte endoderm. Okay, clear differentiation of layers will be there. Idu diploblastic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ectoderm ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೋ ಡೈ 2 layers, ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಟ್ರೈ 3 layers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಮಫ್ರೊಡೈಟ್. ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Sponges are hermaphrodite. Reason: in sponges, eggs and sperms are produced by the same individuals. Simple, easy assertion level questions. Okay? Vedant class, listen to the class. CSK RCB ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Okay? ಇವಾಗ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. We all saw the math, so we don't need, what is that? Referee. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Sponges are hermaphrodite. In sponges, eggs and sperms are produced by the same organism. What is the meaning of hermaphrodite? Hermaphrodite ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಒಂಥರ, ಫಿಮೇಲ್ ಒಂಥರ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. hermaphrodite ಅಂದರೆ both male and female are in a single body. So obviously egg and sperm will be formed by the same body ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅದು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಇಮೋಜೀಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಕಮಾನ್. ಎನರ್ಜಿ. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡೀಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಇಮೋಜೀಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ಸ್. Excellent. Okay, yes, very good. Now I can see the energy. Very good. Next question on the screen for all of you. The given figure, ide figure, okay? The given figure is a special feature that contains the stinking capsules or nematocysts present on the tentacles and the body. The structure can be seen in phylum. Yav phylum alli, okay? Yav phylum alli, yeah. ಫುಲ್ ಜೋಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಅ ಫೀಚರ್ that contains a stinking capsule or nematocyst present in the tentacles. Okay, the example to remember this is poha. ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. poha is for breakfast. poha, so P for Physalia, O for Obelia, H for Hydra, A for Adamsia or Aurelia. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? This diagram has connection with which of the phylum? Yes, excellent. Answer is going to be Coelenterata. Coelenterata ಬೇರೆ ಹೆಸರೇನು? Nidaria. And Nidaria word comes from the cell nidoblast.
nidoblast cells are going to have nematocyst. So itara you have to remember. Okay, they have nematocyst, and these nematocysts are called as stinking capsules. Artha students, stinking capsules. Yes? Clear? Yes or no? Yeah, you think. No problem in you thinking, Jasmine. You keep thinking only. Okay, keep thinking, no problem. Okay, we can never stop someone from thinking something, no? Yeah. So, Coelenterata, Nidaria, Nidoblast, Nematocyst, stinking capsules. Okay? Artha aita ellargo? Yes? Perfect? Exactly. Yes. Done. So, this is nematocyst. So, students, enagutte ivaga someone goes and touch on this. Okay, immediately the release agutte. Are releasing ali the toxin irutte which will stink a person. Okay, which will stink a person. That's why they tell, oh, jellyfish looks so beautiful. Don't go and catch the jellyfish, because when you go and catch the jellyfish, immediately it will stink you. Okay, it will stink you. Clear? Done. Okay, good job. Next question on the screen. Given below is an ECG of a normal human. Which one of its component is correctly interpreted? P ide, QRS ide, T ide. So students, ನಿಮಗೆ depolarization, repolarization confusion ಇದೆ. Last time I explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ starting with depolarization, then with repolarization. Okay, now think in answer. Come on, answer. PQRST UVW XYZ. Okay, so starting depolarization of auricles ಮತ್ತೆ ventricles complete ಆದ್ಮೇಲೆ repolarization ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ ಮುಗಿದ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಸಿನಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ QRX depolarization of ventricles. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು depolarization of auricles. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, auricles. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು depolarization of ventricles. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ repolarization. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಆಮೇಲೆ repolarization ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸಿನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1 crore. No, nothing. Okay, so yes, the answer is going to be option number C. Good job. So quickly smash the like button and subscribe to the channel. Okay, subscribe madilla andre students. Okay, who is this Mr. Self care Dhyani? Yes. Okay, next one on screen for all of you. Okay, given below are two statements, that is, one is labeled as assertion, other is labeled as reason. Okay, so illu assertion, reason, you listen. Okay, CUT and CU7 do not suppress sperm motility. Reason, hormone released by them affect the sperm motility. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? CUT ಮತ್ತೆ CU7. Okay, they do not suppress sperm motility. They are telling they do not. Okay, do not suppress sperm motility because reason, hormone released by them affect the sperm motility. Answer ಮಾಡಿ students ಬೇಗ. ಇದು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದು. 7 crores. ಓಹ್, 10,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಕ್ಕಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ Likita, the student is already out. Attention seeking behaviors, all this is. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೊಸಾದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮ್ಯಾಮ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್. Yes, D na? Okay. A is true, R is false. CUT and CU7 do not suppress sperm motility. Yes or no, students? Hormone released by them affect the sperm motility. No. See, CUT and CU7,
does decrease the fertility, right? Fertilizing capacity decrease ಮಾಡ್ತಾರೆ. They decrease the fertilizing capacity. Yes, that is correct. It is copper releasing, not hormone releasing. But don't you think it is option number C? A is true, but R is false. Come on, think and tell me. How can they suppress the sperm motility? You tell me. If something is fit into the woman's vagina and uterus, and she is releasing continuously copper, now the sperm motility will be decreased or not? Hormone releasing IUDs will do that, okay? Yes? Just check in your NCERT if it is mentioned like that. Check in your NCERT if it is mentioned like that. It decreases the fertilizing capacity. No doubt in that. No doubt in that. Just tell me about the sperm motility. Okay? NCERT open ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ correct answer ಬರಲ್ಲ. Come on. Okay. Okay. Yeah, no? Yes. So this option, it decreases fertilizing capacity and the sperm motility. So this will be the answer, not this. Okay. Mistake agide. Don't worry. Next question, madana students. Students, NCERT. See, Google will tell many things. Okay. Don't listen to Google. If it is mentioned in NCERT, then only you can ask for marks. So always remember, ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ NCERT ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಎಸ್, ಸಿ ಗೂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ collected information that okay, CU7, CUT or let's say multiload 375, yes, it does sperm motility, but NCERT ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, okay, very good. Now next one, restriction endonucleases are used for. Restriction endonuclease andre eno? You know, okay? Tell me, restriction endonuclease means? Yes, always stick to NCERT. Even now if I have a confusion, I always open NCERT because ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು NCERT ಇಂದ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ molecular knives for cutting DNA, molecular build-up at nucleotides, molecular degradation to DNA breakup, molecular cement to combine DNA sites. A lock ಮಾಡೋದಾ? Yes, A lock ಮಾಡ್ತೀವಿ. Very good, very good. We will lock option number A. Molecular knives, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ scissors ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, ಈ word instead of this word they can give scissors as well. So both are the correct answers. Okay, next question on the screen. Choose the correct option. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ option. So A, D identify ಮಾಡಬೇಕು, B identify ಮಾಡಬೇಕು, C, A identify ಮಾಡಬೇಕು. Okay, done. Okay, which one should I lock here? Okay, this is called as PBR322. We are using it as a plasmid in recombinant DNA technology. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಂಫಿಸೆಲಿನಲ್ಲಿ PVU1 PST1 ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಮ್ಸ್ಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ORI. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, we should definitely learn the truth, but your competitive exams are based on NCERT, no? So what to do? Yes. ಏನು ಆನ್ಸರ್? A, B, C. B ಆ? Okay, try. ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. A, hind. Yes, correct. Okay. No. Eco R1. No, A is going to be eco R1. Hind 3 is there. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ hind 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. Okay. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ BAM H1 will come. Okay, BAM H1 because BAM sal. Okay, then C, no. D will be ORI site. Yes. C will be ampicillin resistant. Union time. Yes, D is the correct answer. Very good. Who told C? Not C. D is the correct answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ eco R1 hind 3 already ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? eco R1 cal 1 hind 3.
ಈ PVU1 PSTU1 ಅಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್, ಓಕೆ, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ORI ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಜೊತೆ BAMH1 ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, BAMH1, BAMSAL. Yes, D ma'am, very good. Next question on the screen. The given figure represents a cross bridge cycle in skeletal muscle. What does the step B in the figure represent? Tumba easy question. See, ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, B, C and D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇದೇನದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೆಲೋ ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ಗೆ. ಎಸ್, 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹಾಂ, ಬಿ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ, ಸಿ ಪಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್. Breaking of cross bridge. Okay, some are telling breaking of cross bridge because ADP and PI will be rushing out. Okay, formation of cross bridge tappu. But there's a problem. Breaking of cross bridge and sliding will happen at the similar time. So answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sliding ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Understood? ಇಲ್ಲಿ breaking ಆಗುತ್ತೆ, correct, because of power stroke. Okay, power stroke will happen which will lead to cross bridge. But ಅದಕ್ಕಿಂತ most important ಏನು? Actin will slide over myosin. So ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇರಬೇಕು. Among the two options, which is more appropriate? If the cross bridge has broken, okay, and ADP and PI has gone out, andre ATP will slide over myosin. Sorry, actin will slide over myosin. Ade most important topic, sliding filament theory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, understood? So you are going to go for the most related one. Easy question. Progesterone and LNG are implants, copper releasing IUD, non-mediated IUD, hormone releasing IUD. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. 61 ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. Come on, answer. Easy peasy question. Sony, think properly. Progesterone and LNG 20. Yes, very good. Answer is going to be hormone releasing IUDs. Copper releasing IUDs example in students. CU7, CUT, multi-load, 375. Alva. Yak ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡೀಸು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡೀಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು LNG 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ will be transported to the lungs. Very nice, beautiful question. 70% of carbon dioxide, okay, will be transported in what forms? Ish questions are there, you know. Oh, very good, 55 correct. Key answers nodidira? Very good. CU7, CUT, multi-load 375 ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಥರ ಸುಖ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್? Yes. D? No, wrong. D is wrong. A is correct. Very good, Ritu. A is correct. Yes. Likita, good. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 70% of carbon dioxide will go as bicarbonate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 70% will be stored as bicarbonate. 7% will be going as plasma, dissolved plasma. 20 to 25% with hemoglobin. So don't make this mistakes, okay? Got it? So answer banbit option number A. Next question nodi. If Henle's loop were absent from mammalian nephron,
Which of the following is to be expected? If Henle's loop, okay, Henle's loop absent ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, students, you really need to study more. Okay, people are not prepared anywhere near to NEET. ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Yes, there is no urine formation. There will be hardly any change in the quality and quantity of urine formed. The urine will be more concentrated. The urine will be more diluted. Loop of Henle. Okay, Henle's loop illa andre enagutte, ಇಲ್ಲಿ descending loop is permeable to water, ಇಲ್ಲಿ ascending loop permeable to electrolyte. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು counter current mechanism ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Students, my videos are always available on the channel. Just search counter current mechanism. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಂ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbitaceae are examples of analogous organs, homologous organs, vestigial organ, retrogressive evolution. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbitaceae. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು? ಹಾಂ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ NEET. For that we need more students, okay, who are ready. Thank you, Suchi. Thank you so much. Yes, B lock madada. Okay, analogous, homologous, vestigial organs, retrogressive evolution. Answer ಏನು? homologous organs ಅಲ್ವಾ. Thorns of bougainvillea and cucurbitaceae, tendrils of cucurbitaceae, ಎರಡು modification of the stem. But one is doing what? Protection, one is doing climbing ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ even though their structures are same, functions ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು homologous organ. Okay, next question ನೋಡಿ. A tumor-inducing plasmid widely used in the production of transgenic plants is called. Students, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. So within that time we will share it with you. Okay, yes, rank check ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 110 and 94% ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಇದು KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೇಂಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1500 ಬಿಲೋನೇ ಇರೋದು 100%, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1200, 300, 1100 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ 1500 ಬಿಲೋ ಪಕ್ಕ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 4 lakhs ಏನೋ ಇತ್ತು, ಈ ಟೈಮ್ 3,30,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಷಿಯಂ. ಓಕೆ, TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಓಕೆ, TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓಹ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರೆಡಿಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು.
Yes, and quickly recommend this channel to all your NEET students. ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, COMEDK ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ವೇದಾಂತೂಸ್ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಇದು ಮನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದು ಟು ಗೆಟ್ ಮನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ರಮೋಟ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ ಥರ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ. In most simple type of canal system of Porifera, which of the following shows the correct water flow? Which of the following shows the correct water flow? Okay. Thank you, Likita. That's so sweet. She has recommended to 5 of her friends. Okay. Eli students, the answer. In most simple type of canal system of Porifera, which of the following shows correct water flow? Correct water flow. Thank you, Suchi. See, those who studied from this channel for KCET and boards, they have written really well. Okay, they were just regretting that they did not see the channel better. So students, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. So for that we are telling you now that yes, please use this channel to help your siblings, help your juniors. Okay, we do not want any this thing that okay everything has to be money mind. Okay, yes, very good. What's the answer? Ostia, spongiocele, osculum and exterior alva. So small pores in the hogutte students water, it will go to the spongiocele, big one mouth in the horag barutte osculum. Okay, very good, very good. Okay, thank you Afsal. Okay, good job. Next question madana. Gaietnogamy involves. Gaietnogamy elli irado sexual reproduction in flowering plants alva. So gaietnogamy, xenogamy, gaietnogamy, autogamy. So idu read ಮಾಡಿ. Thank you Raza. A lock ಮಾಡಬೇಕಾ already. Fertilization of a flower by pollen from another flower of the same plant, fertilization of a flower by pollen from a flower. Ayyo, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಬೈ ದ ಪೋಲೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಿಲ್ವಾ, ಅದು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ಏನದು ಮಾಮ ಪಯ್ಯ ಮಾಮ ಪುಣ್ಣು, ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಮಾಮ ಪಯ್ಯ ಮಾಮ ಪುಣ್ಣು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ಚರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಮ ಪುಣ್ಣು ಮಾಮ ಪಯ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಗೈಯೆಟ್ನೋಗಮಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್, ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ accurately describe about histones? Histones are a set of positively charged basic proteins. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Histones are rich in basic amino acid residue lysine and arginine. Come on, answer this quickly. Answer this quickly.
Histones are a set of positively charged basic proteins. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Histones are rich in basic amino acid residues, lysine and arginine. Oh, illu idya mama maglu. Oh, I thought it was only a Tamil culture. Because ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನು ಕರೆಕ್ಟು. ಹಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ, ಲೈಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜಿನೈನ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. So students, that's it from my end. Ishte questions irado from my end. Next botany ಮಾಡ್ತಾರೆ sir. Okay, so all the telegram notes will be, all these notes will be available on Vedantu Karnataka telegram. If you want any zoology notes, handwritten notes, then you have to follow Gopika Biology. Gopika Biology official channel ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ notes ಇರುತ್ತೆ. From there you can take these notes, okay, and study. Question practice ಎಲ್ಲ notes ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Last year ಇಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿನೂ ಇದೆ ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ವಾ ವಾ ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಸ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಸವ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್, ನಾನು ಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah, it took less time only now. 20 minutes. 20 minutes I thought it will happen, but it did not happen. I am ready, sir. Okay. 3, yeah, wait. 3, 2, did you put the stream key? Yeah. Okay, 3, 2, 1. So hello students, namaskara, welcome to Vedantu Karnataka students. Quickly let me know chat right now students if I am audible and visible to all of you students. Quickly let me know the chat right now if I am audible and visible to all of you students. Good afternoon, good afternoon, good afternoon students. Good afternoon ellaru namaskara students. Uta aita bega heli students. Namaskara, good afternoon. Quickly heli students if I am audible and visible to all of you students. Bega heli if I am audible and visible to each and every one of you students. Hello, 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 hello students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Hello students, hello, hello, hello. Students, ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? RCB ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು RCB ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆ, ಗೊತ್ತು, ನೋಡಿದೆ. RCB ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. First question on the board students here. Read the following statements about cell division and select the correct answer here. So now select the correct answer from the given options here. Okay, M phase represents the phase where the actual cell division occurs, and I phase represents the phase between the two M phase. That is, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು M phase ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು I phase ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ M phase, ಆಮೇಲೆ I phase, ಮತ್ತೆ M phase, ಆಮೇಲೆ I phase. ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? So I phase represents the phase between the two M phase. ಎರಡು M phase ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು I phase ಇದೆ. ಹೌದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? can anyone tell me in the chat ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು I phase ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ಒಂದು I phase ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು G1 ಇರುತ್ತೆ, S ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ G2 ಇರುತ್ತೆ. G1, S, G2 are the three parts of your interface ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ,
In the 24 hours average duration of the cell cycle of human cell, the cell division lasts properly for only 1 hour. ಒಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, average cell duration of the cell cycle of human cell, the cell division properly lasts for only 1 hour. ಇದೇನಿದು ಬರೀ 1 hour ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ 1 ಅವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಅವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಅವರ್ ಎಂ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಎಂ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ 23 ಅವರ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಇನ್ ಐ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಬರೀ 5% ಮಾತ್ರ. ಈ 23 ಅವರ್ಸ್ 95% ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಅವರ್ಸ್ 95% ಟೈಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಐ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಬರೀ 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮು ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ when you write the exam, that is interface students. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿನಾ? The M phase constitutes more than 95%. ಅಲ್ಲ, M phase is only 5%. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1 and 2 ತಾನೆ. 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 is the right answer. Statements about cell division is correct. So answer number 1 is correct students. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 1? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. How many of you told answer number 1? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. How many of you told answer number 1 is correct here? ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, ಲಾಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ F0 F1 particles occur in. ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, it is also called as ATP synthase. ಈ ATP synthase ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ETC ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್. It is also called as, student, this entire region is called as what? Entire region is called as inner mitochondrial membrane. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ or F0 F1 particles or ATP synthase occur on inner mitochondrial membrane. Option number 4 right answer. Next question on the board students. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ separation of homologous chromosome ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗೋದು ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಇದು ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Okay na? Next question on the board, students. Glycerol is also known as, what is the other name of glycerol? Glycerol ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್, ಮೊನೋಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್? ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್? ಬೇಗ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಇಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನು? ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಇಟಿಸಿ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗೇಟ್ ವೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆನಪಿರಿ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ that is found in plant pulp and cotton fiber used for paper making? First of all students, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Which polysaccharide are they asking? ಯಾವ್ದಿದು? Which polysaccharide is present in the case of paper making agli illa cotton fiber agli? That is nothing but cellulose. They're talking about, students, cellulose. They're talking about cellulose. Now the question is, ಈ cellulose ಅಲ್ಲಿ what is the monomeric unit? ಒಂದು cellulose ಯಾವ monomeric unit ಇಂದ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. What is the monomeric unit? What is the monomeric unit of cellulose? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. Fructose is a polymer in the case of inulin. It is a monomer. Fructose is a monomer in the case of inulin ಬರುತ್ತದು. Inulin is made up of fructose. Long chain of fructose. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? inulin ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, inulin ಅದು, ಸರಿನಾ? Now they are asking you, what about in the case of cellulose? Cellulose ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ monomers ಇರುತ್ತೆ? Answer is glucose students, glucose. ಆ ತರ ಲಾಂಗ್ ಉದ್ದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಚೈನ್ ನೀವು? ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿ, ತಿರುಪತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ತಾನೆ. ಆ ತಿರುಪತಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸರಿನಾ? ಬೀಟಾ 1,4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ. ನಾವು ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ ಊರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅದನ್ನ, ಸರಿನಾ? Now, introduction of alien species into new area poses a threat to extinction of indigenous species. ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಹೆಸರು ಏನು? ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಹೆಸರು? ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಹೆಸರು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ let's say we'll call this frog as ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಹೆಸರು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ನ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ನೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ತಿಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ನ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ಸ್ನೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿಲಿ, ದೇರ್ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಬಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಇತ್ತು, ಇದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಫ್ರಾಗ್ ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, absence of their natural predator. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು? ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ನೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ನೇಕ್ನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತಲಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾವು ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಲಿರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್. ಏನಪ್ಪ ಪಾಲಿರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ಈ ಪಾಲಿರೈಬೋಸೋಮ್ ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ mRNA ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು mRNA ಇದೆ, ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಈ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1, 2, 3 ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೆನಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಏನಿದು? ಮೆನಿ ribosomes on one mRNA. On one mRNA is called as what? Polysome or polyribosome. It is called as what? Polysome or polyribosome. Several ribosomes held together by a string of mRNA. One mRNA ಮೇಲೆ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, RNA ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದು RNA ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಅದು mRNA ಬರಿಬೇಕು, RNA ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. RUBP, ಪೆಪ್ಕೇಸ್, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RUBP ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, RUBP is involved in C3 cycle ಮತ್ತೆ C4 cycle ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ C3 cycle ಏನಿದು, C3 cycle ಅಲ್ಲಿ RUBP will take CO2 starting. ಸೊ ಏನು, RUBP is the first acceptor in the cycle, RUBP. ಸರಿನಾ? ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಏನು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್, ಎದರಲ್ಲಿ? C4 cycle ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು C4 cycle ಇರುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಕೇಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಏನು, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ is involved in a product of your photorespiration. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 50% ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು, 360 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಏನು, ಬಯೋ ಇಂದ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಯೋಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಯೋಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾರಥಾನು, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನೀಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹತ್ತತ್ರ
10 ಅವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅವರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಝುವಾಲಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಸ್ತಿ. ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬೇಕು. 10 ಅವರು 8 ಅವರು ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ 2 ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. 8 ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ 11th, 8 ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ 12th. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಇದೇನಿದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರ್ಸ್. ಇದು 8 ಇಂದ 10 ಅವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 8 ಇಂದ 10 ಅವರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಬಯಾಲಜಿ 2 ಡೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರಿನಾ. ನೀವು ಫುಲ್ ಡೇ ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ, ನಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ 360 ನೀವು ಹತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ 300+ ಆರಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು 2 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 300+ ಪಕ್ಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಯಾಲಜಿಲಿ. ಆತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ನಾವು ಸರಿನಾ. ಲೈವೇ ಮಾಡೋದು, ಲೈವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಎಗೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದು 2 ಹೋಯ್ತು. ಎಗೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಡಮಾರ್. ಎಗೆ 3, ಬಿಗೆ 2. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ 3 ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಗೆ 2, ಸಿಗೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ್ದಿರಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ IBA. Natural cytokinins is going to be zeatin. Natural GA is GA3. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ GA ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಸೊ ಸಿಗೆ ಏನು? ಸಿಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿನಾ. ಸೊ C3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಹುದು ನೀವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ GA ಅಂದ್ರೆ ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, GA3 ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 3. ಸೊ ಎಗೆ 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. ಎಗೆ 3 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಗೆ 3 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. In a diploid cell, at which stage of cell cycle the amount of DNA content doubles? ಅದು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ G1S G2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ G1S G2 ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2C ಇಂದ 4C DNA ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2C ಇಂದ 4C ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಕ್ವಾಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ವಾಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು, G1 G3 ಆಗಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಬರೀ DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್? ಇದು G0 is called as quiescent stage, then or inactive stage. It is called G0 is called as quiescent stage. Okay. Next question on the board students. The following graph shows the level of ovarian hormones during menstrual cycle. What do 1 and 2 represents? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಯಾವುದು? ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸರಿನಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಓವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ FSH ಮತ್ತೆ LH, FSH ಮತ್ತೆ LH ಆರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ 2 ಓವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸಪೋಸ್ ಮೀ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ದೀಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಓವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸರಿನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಚರಣ್ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನು ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಜನ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷೂರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 14th ಡೇ. ಇದು 14th ಡೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ LH ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, FS ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ 14th ಡೇಯಲ್ಲಿ. ಈ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಇದು ಏನಿದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದು? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಇಂದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಟು ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಜ ಹೇಳಿ. ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಈಸಿನೇ KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ನೀಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ KCET ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ KCET ಅವಾಗ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, which of the following is wrongly matched? Chloroplast ಏನು contains chlorophyll. Elioplast stores starch ಅಲ್ಲ. Elioplast will store what? Oil and fat. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪದು, ಸರಿನಾ? So this is wrong. Amyloplast stores carbohydrates, amylopectin ಬರುತ್ತೆ. Eleuroplast, eleuron layer stores protein. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is wrongly matched. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸರಿನಾ? ದ ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಆರ್ ಮೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಈ ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cotyledon. ಎಂದು cotyledon in the case of monocot. Monocot ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, monocot ಅಲ್ಲಿ cotyledon is called as scutellum. It is called as scutellum. Sarna? Next question on the board, students. Match the following question. Take your time and do it. Students. Take your time and do it. Match the following question. I'll give you 30 seconds. 30 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. It is a question from biomolecules. Biomolecules ಇಂದ question ಇದು. Secondary metabolites. ಸರ್ನಾ? ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥೋಸೈನಿನ್, ದೇ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A is going to be 4. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? A is going to be 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ A is going to be 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. It is called as elimination method. It is called as what? Elimination method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ? A is going to be 4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಪೀನ್ಸ್, ಮೊನೋಟರ್ಪೀನ್ಸ್, ಡೈಟರ್ಪೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಟರ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊನೋಟರ್ಪೀನ್ಸ್, ಡೈಟರ್ಪೀನ್ಸ್. ಸೊ B is going to be 2. B is going to be 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? C is going to be 3. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಫಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿನ್. ಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಲ್ಬುಲಿನ್ A is the type of lectin. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕಿದು. ಬರಲೇಬೇಕಿದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸರಿನಾ?
ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇ ಫಾರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ತ್. ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ತ್. ಹೌದು, ಬರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ? ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಟಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಟಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಟಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಸೊ ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸರಿನಾ? ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಬೇಕಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀಟಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಯು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀಟಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೇಕಾ, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗಿಂದಾನೆ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು 5 ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಡು, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ. AR ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಸಿಥಿನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸಿಥಿನ್? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಟಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ನಟಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓನ್ಲಿ ನಟಾಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, ಸರ್ನಾ? ಏನು? ಲೆಸಿಥಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ಲೆಸಿಥಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. These are regarded as major cause of biodiversity loss. ಒಂದು biodiversity loss ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what are the main factors students? What are the main factors? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. What are the main factors students? (2024) ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌದು, ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಏನಿದು? ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. Mutation is not a part of it. Migration is not a part of it. So, ಇದು ನಿಮ್ದು overexploitation, co-extinction, habitat loss and the fragmentation. ಇದು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ there is one more thing that is called as your alien species invasion. All of these 4 are called as what? ಈ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು evil quadrant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. evil quadrant ಅಂತ 4ನ. So what is the answer students? A B D. Oh, maybe D Williams students. maybe D. ABD ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ABD. ಸರಿನಾ? ABD is the right answer. ABD is the right answer ಈಗ, ಸರಿನಾ? ABD ಜೈ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ ವೇನ್ ಕೊಟ್ರು. ರಾಬರ್ಟ್ ವೇನ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದ 7 million ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಪಾಲ್ ಎಲ್ರಿಚ್, ರೆವೆಟ್ ಪಾಪರ್, ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ 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 ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ದು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ದು 1 year ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀಟು, ಅವರು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋದಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೋಡೋದಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹೊಸ ಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು IPL ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, IPL ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡಿಸಮ್ ಫೌಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 pure forms. ಏನು? ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮು, ವೈಟ್ ಫಾರ್ಮು ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. F1 appears blue form, capital B small w, due to income dominance. Question ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? Which of the following would be an outcome of a cross when black form and blue form ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಬ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು ಇರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರದ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ. ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಬೇಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನಾಗತ್ತಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ಬ್ಲೂ. ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 black and 1 blue is the right answer. 1 black and 1 blue is the right answer ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅದು ಮೊನೋಡ್ ಆಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಬ್ರಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಕುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಂಗ್. ಇದೆ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊನೋಡಾಲ್ಫಸ್. 2 ಬಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಯಡಾಲ್ಫಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಯಡಾಲ್ಫಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Students, I am using questions here and there. Sarna? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀನಿ. Exactly. Biogas is a mixture of gases containing predominantly carbon dioxide. Biogas is produced by microbial activity and cannot be used as a fuel. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ರಮ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟು. KCET ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೌದು, ರೈಟ್. And but cannot be used ಅಲ್ಲ, it can be used, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. So what is the answer? Answer is going to be option number D. D is the right answer. ಅವಾಗ D is the right answer students. ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಂಗೆ 3 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ 2 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತಪ್ಪು, ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Read the following statements and select the correct ones. A given species may occupy more than one trophic level in a same ecosystem at same time. ಹೌದು. Let's say ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ rat ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, rat can eat plants. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The same rat can eat insects. ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it can occupy different levels. ಕಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಗೆಗೇನು ತಿನ್ನತ್ತೆ, rat ತಿನ್ನತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟು. at the same time ಕಾಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಕಾಗೆ will also eat what? It will also eat pulses. ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್, ನಾನು ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಓಷನ್ is less than that of sand. Okay, select the correct ones. Correct ones. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್, ಹೌದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಷನ್ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಓಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು DFC ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡೆಟರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು, ಡೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 is right answer. 1 is right answer ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಏನಿದು? ಎಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಯಾಕೆ? 1 is completely on the inside ಇಲ್ಲಿ, 1 is completely on the outside ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1, 2, 3 ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಗನ್ ಕೇಸಸ್, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ is the example here, ಸರಿನಾ? ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ is the answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, which among the following shows the correct position of the floral parts of onthalamus in cucumber flower? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಗೈನಸ್? ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಪಿಗೈನಸ್, inferior ovary ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, inferior ovary, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? which of the following is the epigynous condition here? Epigynous condition, that is going to be option number C. This is going to be both are perigynous ಇದೆ, ಏನು? ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಇದು ಇದೇನಿದು? ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಇದು hypo. So ovary superior here, superior ovary. So C is right answer.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು 30 seconds. 30 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಕ್ಸೆಲ್ ಏನು? ಆಕ್ಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಕೋತೀರಾ? ಅಲೌ ಚೈನಾ ಟು ಲೀವ್. ಅಲೌ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಲ್, ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್, ಸರ್ನಾ? ಅಲೌ ಚೈನಾ ಟು ಲೀವ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ. ಪ್ರೆಡಲ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ಜಿಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಆರ್ಜಿಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಫ್ರೆಡೋ ಚೇಂಜ್ ಡಿ ಪಿ, ಡಯಾಂಥಸಿಮ್ ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್, ಡಯಾಂಥಸಿಮ್ ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ 3. ಎ ಇಸ್ 3 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎ ಇಸ್ 3ಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್. Shows of often shows ribosomes on attached to their outer surface. Frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. RER. Major site for synthesis of lipids. SCR. Both are part of what? Both are part of endoplasmic reticulum. Both are part of students endoplasmic reticulum. And now both are part of endoplasmic reticulum students. Now ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. The Mendelian disorder caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of HbS molecule as given in the diagram. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು? ಇದೇನಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? That is the nothing but ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ER ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಏನಿದು? ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಬಂತು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೇರ್? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಇದು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. A is correct, R is wrong students. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, chloroplast, chromoplast, leucoplast are variable forms of plastid with different colors. ಹೌದು. Such classification of plastids is based on different structure. ಅಲ್ಲ, it is based on different pigment. Pigment ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ pigment ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. So A is correct, R is wrong. A is correct, R is wrong students. A is correct, R is wrong. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, in a mustard flower are hypogynous. ಹೌದು, mustard is hypogynous. Mustard is hypogynous, superior ovary, superior ovary. Sarna? In mustard flowers, other floral whorls are present below the level of ovary. Allah, yalla ಏನಿರುತ್ತೆ? Ovary is on top. Ovary on top ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆನಪಿರಲಿ, ovary on top ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇದು
ಸುಪೀರಿಯರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶೇಮು, ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಎದುರ್ದು, ಇದು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ದು, ಸರಿನಾ? ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ದು ಹೈಪೋಕೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಇದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತಾನೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಂದು. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಂದು ನೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ನೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಟ್ಗೆ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಇವತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರು. ಹಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ವೇದಾಂತು ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6,000 ಜನ ಇದೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನೋಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 1.5 hour ಇಡೋದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ 1 ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡದ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಓದಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, keep studying, keep working hard, and I will see you in the next